All right, Truth Seeker, let's watch the mainstream coverage for the Turkey bombing, and then we'll close out by watching the Gaddafi speech from years ago before he was killed and removed from power. Some breaking news in our world lead the U.S. condemning today's terrorist attack in Istanbul. Turkey is blaming ISIS for the suicide bombing. The blast happened in a popular and heavily guarded tourist area in the heart of Istanbul. The terrorist waited until mid-morning, then detonated a bomb in a busy historic square, killing 10 innocent people. We now know that 8 of those who were killed were Germans. 15 other people were hurt. Truth Seeker, again, this bombing coming January 12th, 112, the alternate dialing code for 911. One of the worst attacks on German citizens, they're saying, since 2002, not long after 9/11. For the terrorist, Turkey says they know he was from Syria, but he was not on the list of refugees authorities were tracking. CNN's senior international correspondent Arwa Damon joins me now live from Istanbul. Arwa, what are you learning on the ground there? Well, at this stage, Jake, Turkish officials are saying that this individual... Did you just catch that, Truth Seeker? How they even just flashed the 1102 when she comes on. I just want you to catch that in case you didn't see it. 1102. They want to put this number before your eyes. Again, it's the alternate dialing code for 911. Well, at this stage, Jake, Turkish officials are saying that this individual only just recently crossed into Turkey from Syria. Perhaps one of the reasons why he was not necessarily on the intelligence agencies. Did you catch that? The other ambulance that just drove by had 112 on the back window. You know what's probably obvious here that I'm not realizing? 112 probably is the emergency dialing code in Turkey. Here in the United States, it's the alternate dialing code for 911. So see, these numbers are used universally throughout the world. There's must be a reason 112 is on the back of both ambulance in Turkey. Learn something new every day. Radar, because they are at any given time tracking numerous individuals. We also do know that this person was born in 1988 and that at this stage the Turkish authorities... And why even tell that to the audience? We know this person was born in 1988. Is he 28 years old? Maybe he has an early birthday. Turkey equals 28. 1988, 28 years ago. Do believe that he was a member of ISIS. Now, how much coordination did the terrorist organization have in terms of directives when it came to carrying out this attack, what the target should be? That at this stage we do not yet know, but it does seem as if this was a deliberate move to send a message not only to Turkey when it comes to just how vulnerable this country is despite many ongoing efforts to try to clamp down on various different individuals affiliated with terrorism, but also send a message far beyond Turkey's borders. The target of this attack were tourists that not only are fundamental to Turkey's tourism industry, to its economy, but this also serves to really send that message that ISIS most certainly does like to emphasize, and that is that no one can necessarily consider themselves to be... No one can consider themselves to be safe. Also, you know, they want to go out with the 1103, drop the zero, doesn't count in numerology. 113, the number of mainstream, green screen, dishonest. Arwa Damon's the same person for CNN who covered the Ankara bombing October 10th from in front of a green screen. She might very well be in front of one here. Fear, fear, fear. Safe, Jake. All right, so here's what we're going to close out with. We're going to just close out with that Gaddafi speech. We'll watch it right here, Truth Seeker. Watch how many times the camera goes to Bashar al-Assad. Listen carefully. لما تكلموا عن حدود 67 يعني هذه حقيقة شيء مذهل جدا جدا. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على أنفسنا ونكذب على العالم. آلاف الشهداء سقطوا قبل 67 من أجل من؟ كيف تقولون أن فلسطين احتلت عام 67 وعودوا إلى حدود 67؟ هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. زين؟ إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48 تركوها لكم 20 سنة. لماذا؟
There was number one. كان تبع مصر، والضفة الغربية مش كانت تبع الأردن. وكانت بيدكم 20 سنة تاركين عليكم اليهود من 48 إلى 67. ليش ما عملتوا فيها دولة إذا كانت هذه هي فلسطين؟ وما هو مبرر الحروب والتضحيات والمقاطعات الاقتصادية اللي قبل 67 ضد الإسرائيليين؟ زين، ممكن الإسرائيليين الآن يرفعوا دعوة ضد العرب، يطالبوا بالتعويض بالمليارات أكثر من تريليونات عن الخسائر التي لحقتهم ما بين 48 و 67. فأنتم العرب اعترفتوا أن القضية بعد 67، بيقولوا لكم لماذا حاربتونا قبل 67؟ ادفعوا لنا التعويضات أيضا، والمقاطعة ما يسمى بمقاطعة إسرائيل، والخسائر التي لحقت الاقتصادية التي لحقت الإسرائيليين، وروح العرب ادفعوا الثمن تاعها. يرفعوا ضدكم دعوة يكسبوها، يقولوا نحن مظلومين وقلنا لكم نحن حمل وديع في وسط غياب من 48، ونحن نقول هذا الكلام. والدليل على ذلك ان العرب انفسهم اعترفوا بهذا، اعترفوا ان فلسطين احتلت عام 67، وهم يطالبوا بالعوده لحدود 67 وتنتهي المشكله ويعترف باسرائيل. ليش ما اعترفتوا بها قبل 67؟ There was two. There's three. شيخ ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا باسرائيل؟ ممكن يتم احتلال جديد في عام 2008 مثلا اسرائيلي لاراضي عربيه، وبعد سنين حتطالبوا انتم بالعوده الى حدود 2008 ونعترف باسرائيل. هذا اللي بيحصل، وفقا لهذا هذا اللي بيحصل. المفاوضات جربناها ومشينا فيها بعيدا، كانوا اليهود يقولون اجتمعوا معنا مرة واحدة مفاوضات مباشرة حتى نحل المشكلة. هذه كانوا يقولونها بالخمسينيات والستينيات، كانوا يقولون هذه كلام. غير اجتمعوا معنا العرب، ارجوكم غير اجلسوا معنا على طاولة واحدة بس مرة واحدة حتنتهي المشكلة بيننا وبينكم. وشفتوا شو صار؟ اجتمعنا معاهم 1000 مرة، من اسطبل داود إلى غاية أنابوليس ولا سويت التعامل. Four. مش هذه المفاوضات مررنا عليها؟ اسطبل داود، أوسلو، عبد أخونا بومازن، طبعا هو يعني بطل أوسلو، والسادات بطل اسطبل داود. لما كانت الجزائر تقاتل كانت التبرعات علنا من المحيط للخليج تمشي للجزائر والمتطوعين ومن سوريا من هنا الدكتور ابراهيم اخوص ومعاه مجموعه ما بعرف نذكر من هذا الاسم، حتى قاتلوا من اجل التحرير الجزائريه، ولا اعتبروا ارهابيين ولا عملوا لسوريا شيء. لما كان القتال في ليبيا ضد الاحتلال الايطالي، العرب يدعموا في المجاهدين الليبيين من كل مكان. واحنا العرب ما احتلينا حتى لو ظلما ان احتلينا الاندلس وطردونا منهم، وبعد ما احتلينا اي بلد احنا عربيه، احنا اللي بلادنا محتله، فلسطين محتله والعراق محتله، وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا جزر هذه ليس من مصلحه العرب ان تكون في عداوه بينه وبين ايران، ولا حتى بينه وبين تركيا ولا كل الامم هذه. مش مصلحتنا ابدا ان احنا نساعد ايران علينا. You see what he just said? We don't want the hostility with Turkey and Iran. What countries were in the headlines yesterday? Those. إذا كان في مشكل فعلا فعلي قرر في هذا المؤتمر تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولي، وهذا هو المكان المناسب لحل إشكال مثل هذا. قرروا رفع القضية الجزر الإماراتية هذه المتنازع عليها إلى محكمة العدل الدولي، وأي حكم تصدره المحكمة يجب القبول به. مرة تقولوا هذه أروى عربية ومحتلة، ومرة يعني هذه حاجة شيء مش واضح، بلبلة وتستغل سكان الخليج 80% منهم إيرانيين، العائلات الحاكمة العربية الأخرى كلها إيرانية، الشعب كله إيراني. هذه ورطة موجودة كيف.
إيران ما عندكمش منها مفر، يعني قصدي هذا جار والأخ مسلم، وهذا اللي هو مش مصلحتنا احنا تكون إيران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ خلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سببه؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي. اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. فيها أسلحة دمار شامل عند العراق؟ ما عنده. حتى لو عند العراق أسلحة دمار شامل، باكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كل عندهم قنابل ذرية. كل بيدمروها. كويس. انه دمر كل الدول اللي عندها اسلحه دمار شامل. تجي قوه اجنبيه تحتل دوله عربيه وتشنق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحك. وليش ما نحقوا في شنق صدام حسين؟ I just want to pause it there, truth seeker. You see, this is what's wrong with the world, sitting on the sidelines silent. You have to speak out, even if you're ridiculed. That's the cost of speaking the truth, but that's what has to be done. You're listening to the voice of a dead man now. كيف يصير حرب يشنق ورئيس دوله عربيه عضو بالجامعه العربيه؟ لما تكلموا عن سياسه صدام حسين والخلافه معاه سياسه، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الان. ما في حاجه تجمعنا ابدا. القاعه. There he is again. Why is he smiling every time, truth seeker? It's like a big joke. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق عند فرق. لماذا؟ وممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامز فلي كان وزير الدفاع الأمريكي لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين. وأخيرا باعوه وشنقوه. حتى أنتم أصدقاء أمريكا، نحن أصدقاء أمريكا، بلاش نقول أنتم، نحن أصدقاء أمريكا كلنا قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما. الأخ عمر موسى عنده فكرة متحمس له برنامج ذكره حتى الآن، أو ذكره في تقريره، إن العرب من حقهم يستخدموا الذرة للأغراض السلمية. يجب يكون برنامج عربي نووي. هذا من حقهم. من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك. لكن الله غالب. لكن منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد. منهم العرب. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا. احنا كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا نتآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. نحن عدو لبعض، وعدو العربي صديق للعربي الاخر. ويا ريت هالشده اللي استخدموا فيها وهالحديه ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد عربي. العلاقه بين سوريا وروسيا ممكن والله ايران والى تركيا افضل 1000 مره من العلاقه بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقه بين ليبيا وايطاليا افضل 1000 مره من العلاقه بين ليبيا ومصر ولا تونس جيران. Notice what he just said is no longer true. You know, now Turkey helping speak out against Syria. This is what he's talking about. How they're going to divide us up. They're going to destroy us one by one if we don't unite and speak out. That's the same message for we, the people of this world. So there it is, truth seeker. We got to speak out. We got to stop this injustice now and not later. Until next time.